الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأربعين حديثا التي قال من حفظها من أمتي دخل الجنة. قلت يا رسول الله وما هي يا رسول الله؟ قال أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة بوضوء صادق كامل لوقتها وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن كان لك مال وتصلي 12 ركعة في كل يوم وليلة والوتر ولا تتركه في كل ليلة ولا تشرك بالله شيئا ولا تعق والديك ولا تأكل مال اليتيم ظلما
ولا تشرب الخمر ولا تزني ولا تحلف بالله كاذبا ولا تشهد شهادة زور ولا تعمل بالهوى ولا تغضب أخاك المسلم ولا تقذف المحصنة ولا تغض أخاك المسلم ولا تلعب ولا تلهم علاهين ولا تقل للقصير يا قصير تريد بذلك عيبا ولا تسخر بأحد من الناس ولا تمش بالنميمة بين الأخوين ولا تمش بالنميمة بين الأخوين ولا تقطع أقرباءك وصلهم ولا تلعن أحدا من خلق الله واشكر الله تعالى على نعمته واصبر على البلاء والمصيبة ولا تلعن أحدا من خلق الله وأكثر من التسبيح والتكبير والتهليل ولا تدع حضور الجمعة والعيدين واعلم أن أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تدع قراءة القرآن على كل حال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الشاعر ألا إننا كلنا بائدون وأي بني آدم خامد وبدؤهم كان من ربهم وكل إلى ربه عائد فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة علينا وتسكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت
فيها عضدت أناملي يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني আল্লাহ পাকের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার মহান হুকুম আদায়ের লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলার ঘর মসজিদে সর্বাগ্রে হাজিরি হওয়ার তৌফিক এনায়েত করেছেন। এজন্য দিল উজাড় করে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মাওলা পাকের শিখানো ভাষায় কালিমাতুল শুকর করছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন দুনিয়ায় আসার একটা মাকসাদ উনি নির্ধারণ করেছেন। দুনিয়ায় প্রেরণ করার একটা উদ্দেশ্যকে করে কেন্দ্র করেই উনি দুনিয়াতে আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন। দুনিয়ায় একটা উদ্দেশ্য করেই আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। এক সময় আমরা কেউ এই দুনিয়াতে ছিলাম না, আজ আসি আর এমন একদিন চিরেই আসতেছে আমরা কেউ থাকবো না। কথাগুলোই কবি আর শায়েরের মধ্যে চমৎকার আকারে সুন্দর করে উত্থাপন করেছেন, উপস্থাপন করেছেন। কবি বলেন, আলা ইন্নানা কুল্লানা বাইদু ওয়া আইয়ু বানি আদমা খালিদ, যে আমরা সকলেই দুনিয়াতে ধ্বংসশীল। একদিন আমরা কেউ থাকবো না, সবাই নিঃশেষ হয়ে যাব, বিলীন হয়ে যাব কালের গর্ভে। কেউ দুনিয়াতে অবশিষ্ট হবে না। এমন কোন বনি আদম দুনিয়াতে কি আছে যে চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী? নাই। একমাত্র চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব চিরজীবী হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম। হাই এবং কাইয়্যুম আল্লাহ তাআলার সিফাত। তিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন। তিনি আগেও যেমন ছিলেন এখনো তেমনই আছেন। ওনার মাখলুক সৃষ্ট জীব যা আছে সবই ধ্বংসশীল। অবাদুহুম কানা লিরাব্বিহিম ওয়া কুল্লুন ইলা রাব্বিহি আইদ। আর যত সৃষ্টি আল্লাহ তাআলা করেছেন সব কিছুই ওনার থেকেই হয়েছে। একদিন তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে, ফিরে যাবে। আমরা মানুষের কবরে মাটি ফেলার সময় তো এটাই বলি, মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। যে এর থেকে, অর্থাৎ এই মাটি থেকে আল্লাহ তাআলা আমার আপনার নাভিস্থলে এমন এক মাটির সংমিশ্রণ করেছেন যেই মাটির থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। হাদিসের ভিতরে আছে সেই মাটিতেই সে ফিরে যাবে। মাছে খেয়ে পেলো, আগুনে পড়ে পেলো, কখনোই তার নাভিস্থল হজম হবে না, হজম করতে পারবে না, নিঃশ্বাস করতে পারবে না। যেখানে যায় নিঃশ্বাস হবে, বোঝা যাবে সেই মাটির থেকেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই মাটির থেকেই তাকে কি করা হয়েছিল? সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিদায় এই মাটিতে সংমিশ্রণের পূর্বে সে শেষ হবে। এই জন্য আমরা বলি মিনহা খালাকনাকুম, এই মাটি থেকে তোমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টি করেছেন। ওয়া ফিহা নুঈদুকুম, তোমাদেরকে এর মধ্যেই প্রত্যাবর্তিত করা হলো, ফিরিয়ে দেওয়া হলো। এর মধ্যেই তোমরা একদিন তোমাদেরকে আমি ফিরিয়ে নিব, এই মাটিতেই তোমরা ফিরবে। ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম, তোমাদেরকে আমি
এর থেকেই উত্তরণ করব, উঠাবো, পুনরুত্থান করব হাসরের ময়দানে, কিয়ামতের মাঠে। হ্যাঁ, হাসরের মাঠে আমি এই মাটির থেকেই তোমাদেরকে আবার পুনরায় উঠাবো। দুনিয়াতে যত মানুষ আছে, যত মানুষ অবস্থান করছে, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী গরিব, ধার্মিক অধার্মিক, বিধর্মী, নাসারা, ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, যত ধর্মের মানুষ আছে সবাই এই কথাতে বিশ্বাসী মত, কিন্তু পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাদের মতবাদ এবং অবিশ্বাস। পুনরুত্থান, আবার পুনরায় জীবিত করা হবে, আবার আল্লাহ তাআলার কাঠগড়ায় জবাবদিহি করতে হবে, আবার একদিন জীবন পাওয়ার পরে এই দুনিয়ার জিন্দেগির হিসাব নিকাশ হবে, আমল নামা ওজন করা হবে, আমল নামা ডান হাত বাম হাতে দেওয়া হবে, পুলসিরাতের পুল বাড়ি দেওয়া হবে, জান্নাত জাহান্নাম আছে, জান্নাতে এই কাজ করলে যাওয়া যাবে, জাহান্নামে কাজ করলে আল্লাহ তাআলার অত্যাচার হলে যেতে হবে। এইগুলোর ব্যাপারে তারা অবিশ্বাস করে, কিন্তু এই ব্যাপারে কেউ অবিশ্বাস করে না যে মরতে হবে। এই ব্যাপারে সবাই একমত, মরণ লাগবে, মরতে হবে, এই ব্যাপারে সবাই কি একমত, দ্বিমত নাই। কোনো মানুষ এই ব্যাপারে দ্বিমত করবে না, সে ধার্মিক হোক অধার্মিক হোক, যেই সম্প্রদায়েরই হোক, সব এই কথার উপরে একমত যে মরতে হবে। এই জন্যে কবি বলেন যে একদিন আমরা সবাই তারই দিকে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হব। ফায়া আজাবান কাইফা ইয়াসাল ইলাহু আম কাইফা ইয়াজহাদুল জাহিদ। কি বিস্ময়কর বিষয় যে মানুষ কিভাবে আল্লাহ তাআলাকে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে অবাধ্যাচরণ করে, তার বিরোধিতা করে, তার হুকুমের বিপরীত চলে, কিভাবে আল্লাহ তাআলাকে অমান্য করে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে কিভাবে জবানবন্দি দিয়ে জীবন যাপন করে। আম ইয়াজহাদুল জাহিদু কাইফা ইয়াজহাদুল জাহিদু, কই বলেন যে অস্বীকারীরা কিভাবে তাকে অস্বীকার করে। একদল পৃথিবীতে এমনও আছে যারা আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করে না, তারা বহুত্ববাদে বিশ্বাসী, অনেক ইলাহে বিশ্বাসী, অনেক দেব দেবীতে বিশ্বাসী, তারা অনেক কিছুর উপাসনা করে, অর্থাৎ এক আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। কবি বলেন অফি ওয়ালিল্লাহি ফি কুল্লি শাইইন তাহরিকাতিন, ফি কুল্লি তাহরিকাতিন আলাইনা ওয়া তাসকিনাতিন শাহিদ, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়ালিল্লাহি ফি কুল্লি শাইইন লাহু আয়াত, যত সৃষ্টি রয়েছে প্রত্যেকটা সৃষ্টির মধ্যে তার নিদর্শন আছে একত্ববাদে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ যে এক, আল্লাহ যে এক, একক, অদ্বিতীয়, আল্লাহ যে আমাদেরকে সৃষ্টি করেনওয়ালা, এই সব কিছুই আর এমনি হয় না, এর পিছনে অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, অবশ্যই একজন নিপুণ কারিগর আছেন, না হলে এত সুন্দর অবয়বে, এত সুন্দর গঠনে মাতৃগর্ভ থেকে একটা ফুটফুটে বাচ্চা বের হয়ে আসে, অবশ্যই একজন কারিগর এর পিছনে কাজ করেছেন। এই কথা প্রমাণ, দলিল, সাক্ষী আল্লাহ তাআলার প্রত্যেকটা সৃষ্টির মধ্যে নিহিত আছে। যে সৃষ্টি নিয়ে আপনি চিন্তা গবেষণা করেন, আল্লাহর পরিচয় পেয়ে যাবেন। যে সৃষ্টি নিয়ে আপনি গবেষণা করেন, আল্লাহ তাআলার পরিচয় পেয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআলা যে আছেন এই কথার পরিচয় ইসমত যদি বলা হয়, একজন সাধারণ মূর্খ লোকও পাইতে পারে। এক রাখালকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রাখাল তুমি বলো তো যে আল্লাহ যা আছেন এর প্রমাণ কি? রাখাল বলে আল্লাহ আছেন এই কথার প্রমাণ হলো, আমি যখন আমার ভেড়া বকরি দুম্বা উট নিয়ে এদিক থেকে ওদিকে যাই, তখন দেখি আমার যাওয়ার পূর্বে আরো কিছু গিয়েছিল, উটের পায়ের ছাপ দেখে আমি বুঝতে পারি এদিক দিয়ে উট গেছে, মহিষের পায়ের ছাপ দেখে আমি বুঝতে পারি এদিক দিয়ে মহিষ চলছে, উটের মল ত্যাগ দেখে আমি বুঝতে পারি এটা উটের মল, এটা উটের মল ত্যাগ করছে, ছাগলের ভেড়া বকরির দুম্বার গরু দেখে আমি নির্ণয় করতে পারি
অর্থাৎ উটের মল, ভেড়ার মল, ঘোড়ার মল, এক একটা এক এক রকম। এগুলো দেখা যদি আমি অনুভব করতে পারি যে এটা উটের ছাপ পায়ে, এটা ভেড়ার ছাপ, এটা বকরির ছাপ, এটা দুম্বার ছাপ, এই দিক দিয়ে একটু আগে একদল ভেড়া বকরি দুম্বা নিয়ে রাখাল তার ভূমিতে চারণ ভূমিতে গিয়েছে, এটা যদি আমি আন্দাজ করতে পারি, অনুমান করতে পারি, তাহলে যে আল্লাহ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এই আকাশ, এই বাতাস, এই সাগর, নদী, পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষ, তরলতা, এই এত সুন্দর করে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রকে সাজাইছেন, এগুলো দেখার পরে কি আমি আন্দাজ করতে পারি না যে এর পিছনে একজন অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। রাখাল এইভাবে জবাব দেয়া দিল, রাখাল এইভাবে জবাব দেয়া দিছে। এক নবী, সে নাস্তিক ছিল, আল্লাহকে বিশ্বাস করত না, আল্লাহ তাআলার বিশ্বাসী ছিল না। একদিন সমুদ্র পথে ঝড়ের কবলে পড়ে সে এমন বেহালত হয়েছিল যে এই নাবিককে এক কবি জিজ্ঞাসা করছে যে, নাবিক, তুমি যে আল্লাহকে বিশ্বাসী করো না, বলো তো তোমার জীবনে এমন কোনো ঘটনা ঘটছে কিনা যে ঘটনায় তুমি কোনো অন্তর না দেখে শুধু একমাত্র আল্লাহর প্রতি মুতাওয়াজ্জ হয়েছে? নাবিক বলতেছে, হ্যাঁ, আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একদিন প্রচন্ড ঝড়ের কবলে, তুফানের কবলে আমি পড়ছিলাম, যেই সময় আমার আর কোনো উপায় ছিল না, চতুর্দিক দিয়ে শুধু ঢেউ আসতেছে, আর আমি তলিয়ে যাব এমন হালত হয়েছে। ওই সময় আমার দিল বলছে, আমার মন বলছে যে আমাকে একমাত্র রক্ষাকারী আল্লাহ, আর কেউ নয়। তখন আমি সব কিছুকে বাদ দিয়ে এক আল্লাহকে ডাকা শুরু করি। এমনিতেই এক ঢেউ এসে আমাকে তীরে নিক্ষেপ করে, আমি বেঁচে যাই, প্রাণে বেঁচে যাই। আর এরপর থেকেই আমি বিশ্বাস করে নিয়েছি যে এক আল্লাহ সব কিছুকে হেফাজত করে নেওয়ালা, আল্লাহ তাআলা থেকেই সবকিছু হয়, আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, আল্লাহ তাআলাই বান্দাকে বাঁচান, আল্লাহ তাআলাই বান্দাকে মানেন। ওই দিন থেকে সে আস্তিক হয়ে গেছে, আল্লাহতে বিশ্বাস হয়ে গেছে। এই জন্যে কবি বলতেছেন, তুমি যদি আল্লাহ তাআলার নিদর্শনগুলো দেখো, তাহলে তুমি কি কইলে আল্লাহকে অস্বীকারী হও, কি কইলে আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে চারণ করো, অবাধ্য হও। কবি বলতেছেন যে, ইলাহি লা তুআযিবনি ফাইন্নী মুকিররুম বিল্লাযী ক্বাদ কানা মিন্নী। হে আমার প্রতিপালক, আমার রব, আমার মাওলা, আমি তোমার কাছে তওবা করতেছি, ফিরে আসতেছি, আমাকে আযাব দিও না। মুকিররুম বিল্লাযী ক্বাদ কানা মিন্নী, আমার অন্যায়, অপরাধ, আমার গুনার কথা আমি স্বীকার করতেছি, আমার গুনার কথা আমি স্বীকৃতি দিতেছি। এইভাবে বলতেছেন, মালি হিলাতুন ইল্লা রাজাই ওয়া আফুকা ইন আফাউতা ওয়া হুসনুকা। তোমার ক্ষমা ছাড়া, তোমার দয়া ছাড়া, তোমার অনুগ্রহ ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নাই, কোনো গতান্তর নাই, কোনো উপায়ান্তর নাই। তোমার প্রতি আমার ধারণা যে তুমি অবশ্যই আমাকে মাফ করে দেবে। আসলেই তো আমাদের অপরাধ, গুনার কোনো অন্ত নাই, আমাদের অন্যায়, অনাচারের কোনো অন্ত নাই। আমরা চলছি বেপরোয়া, আমরা কোনো হিসাব করে পাই না, আমরা হিসাব করে দুনিয়াতে চলি না, বেপরোয়া জিন্দেগি আমরা যাপন করতেছি। আমাদের একমাত্র আশা হলো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যদি দয়া মায়া করে, মেহেরবানি করে যদি মাফ করে দেন। কবি বলতেছেন, ফাকাম মিন জাল্লাতিল ফিল বারায়া ওয়া আনতা আলাইয়া যু ফাদলিন ওয়া মান্নি। যে আমার এই জীবকুলের মধ্যে মানুষের বসবাসের করার সময়, অবস্থান করার সময়, মানুষের মধ্যে চলার সময় আমার জীবনের পদস্খলন, যা গুণে শেষ করা যাবে না, যা অফুরন্ত পদস্খলন, অফুরন্ত আমার গুনাহ, আমার এই গুনার মধ্যে ওয়া আনতা আলাইয়া যু ফাদলিন ওয়া মান্নি, যে তুমি আমার প্রতি একমাত্র দয়াবান, অনুগ্রহশীল, আর কেউ না। আল্লাহ পাকই আমার প্রতি অনুগ্রহশীল, আর কেউ না। ইদা ফাক্কারতু ফি নাযমি আলাইহা ওয়া আ'তাদতু আলা নিমি ওয়া ফাআতু সিন্নি।
যে আমার পদস্খলনের কথা যখন আমি চিন্তা করি, গুনার কথা চিন্তা করি, আমার অধঃপতনের কথা চিন্তা করি, আমার জিন্দেগির হায়াত কিভাবে কেটে গেছে, কত সময় আমার বিনষ্ট হয়েছে, কত সময় বাজে ভাবে কাটছে, যখনই আমি চিন্তা করি তখনই আমার অঙ্গনের অগ্রভাগ আমি কামড়াইতে থাকি, দাঁতে দাঁত কাটি, আর আমার অনুভূতি এমন অবস্থা হয়, অনুশোচনা হয় যে জিন্দেগি বরবাদ হয়েছে। কবি বলেন নাসু বি খায়রান ওয়া ইন্নী লাশাররুন নাসি লাম তা'ফু আন্নী। মানুষ আমার প্রতি খুব ভালো ধারণা করে, অথচ তুমি যদি আমাকে মাফ না করো, মানুষের মধ্যে আমি হলাম সবচেয়ে বড় নিকৃষ্ট। মানুষ আমার প্রতি খুব ভালো ধারণা করে, খুব ন্যায় ধারণা করে, মানুষ আমাকে খুবই ভালোবাসে, খুবই বাহবা দেয়, খুবই শ্রদ্ধা করে, খুবই সম্মান করে। কিন্তু তুমি যদি আমাকে মাফ না করো, তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো, তুমি যদি আমার প্রতি দয়াবান না হও, তাহলে মানুষের মধ্যে আমি সবচেয়ে বড় নিকৃষ্ট, আমি সবচেয়ে বড় হতভাগা, কমবক্ত, আমি সবচেয়ে বড় মানুষের মধ্যে দুর্ভাগা। কথা ঠিক নয়? মানুষ আমার মধ্যে অনেক ভালো ধারণা করলো, অনেক ন্যাক ধারণা করলো, কিন্তু আল্লাহ যদি মাফ না করে, আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে ক্ষমা না করে, আল্লাহ তাআলা যদি আমার প্রতি দয়াবান না হয়, তিনি যদি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি না দেন, জান্নাতে দাখিল না করেন, দুনিয়াতে যত সফলই আমি হই না কেন, যত বাবাই পাই না কেন, মানুষ আমার প্রতি তত ভালো ধারণাই করুক না কেন, তাহলে মানুষের মধ্যে আমার চাইতে অসফল, অকৃতকার্য, আমার চাইতে বড় নিকৃষ্ট আর কেউ না। আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে মাফ করে দেন, কাউকে ক্ষমা করে দেন, কাউকে যদি জাহান্নাম থেকে রেহাই দিয়ে দেন, তাহলে সেই ব্যক্তি হলো মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় সফল, কৃতকার্য, সবচেয়ে বড় দামি, সবচেয়ে বড় সম্মান। এজন্য এক আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ফামান যুহজিহা আনিন নার ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ। সফলতার সংজ্ঞা দুনিয়ার মানুষের কাছে এক একজনের কাছে এক এক রকম। যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, যে বিষয়ে জিন্দেগি কাটাইছে, সেও চেষ্টা করে, ডাক্তার চেষ্টা করে তার ছেলেকে ডাক্তার বানানো, ইঞ্জিনিয়ার চেষ্টা করে সে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানানো, এরকম উকিল চেষ্টা করে ছেলেকে উকিল ব্যারিস্টার বানানো, এরকম শিক্ষক চেষ্টা করে তার ছেলেকে আরেকজন শিক্ষক বানানো, ব্যবসায়ী চেষ্টা করে তার ছেলেকে ব্যবসায়ী বানানো। কারণ এই কাজের মধ্যে সে লাভ পাইছে, এই কাজের মধ্যে কি পাইছে? লাভ পাইছে, লাভবান হয়েছে, সেই কাজে অভিজ্ঞ, সে বুঝছে আমার ছেলেটাও যদি এই পথে যায় তাহলে সেও লাভবান, সে এটাকে সফলতা মনে করছে। প্রকৃত সফলতা কি? আল্লাহ তাআলা বলেন, ফামান যুহজিহা আনিন নার, যদি কোনো বান্দাকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে রেহাই দেয়া দেয়, ওয়া উদখিলাল জান্নাহ, এবং জান্নাতে প্রবেশ করায়, ফাকাদ ফাজ, সেই হলো প্রকৃত সফল। সে যে কেউ হোক, সে যে কোনো কাজের লোক হোক, সে আদনা সে আদনা হোক, একজন সাধারণ ব্যক্তি হোক, একজন সাধারণ লোক হোক, যদি সে আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ পেয়ে যায়, জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়ে যায়, জান্নাতের অধিকারী হয়ে যায়, তাহলেই হলো সে প্রকৃত সফল, প্রকৃত সফল। আমাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর। এই দুনিয়ার জিন্দেগি মানুষের এক ছলনা মাত্র। দুনিয়ার হায়াতটা, দুনিয়ার এই রং তামাশা, দুনিয়ার এই চাকচিক্যতা, দুনিয়ার এই ভোগবিলাস, সব কিছুই যেন কেবল ছলনাময়ী, মানুষের সাথে যেমন এক ছলনা করছে, যে এইগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা দেখতেছি, বাহ্যিক দৃষ্টিতে অবলোকন করতেছি, বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা বুঝতেছি যে এত সৌন্দর্য, এত আকর্ষণীয়, বিকর্ষণীয়, কিন্তু আসলে মূলত সবই হলো মাটি। সবই কি? মাটি। আমরাও কিন্তু মাটির তৈরি। দুনিয়াতে যত চিজ আজলাম আছে সবকিছুই কি? মাটির তৈরি। সবকিছু কি মাটির তৈরি নয়? সবই মাটির তৈরি। আবার একদিন সবই মাটি হয়ে যাবে। এমন কোন বস্তু নাই যেটা স্বর্ণ হবে, রূপা হবে। যা মাত্র আল্লাহ সৃষ্টি করছেন সব মাটি।
মাটি হবে, সব কি হবে? মাটি হবে। আর এই মাটির তৈরি মানুষ যদি এই মাটির তৈরি জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মনোযোগ দিয়া এর মধ্যেই জিন্দেগিকে শেষ করে ফেলে, তাহলে কি হইল? মাটি যুগ মাটি সমান সমান মাটি। কথা ঠিক না বেটি? মাটির তৈরি মানুষ মাটিতেই মন লাগায় হায়াতের জিন্দেগিকে শেষ করে ফেললো, তাহলে সমান সমানে কি দাঁড়াইলো? মাটি দাঁড়াইলো। উচিত ছিল কি যে এই মাটির তৈরি মানুষ মাটির চিজ আসবাবের প্রতি মনোযোগ না দিয়া, মাটির প্রতি মনোযোগ না আকর্ষণ করে আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোযোগ দিয়া তার বিধানগুলোকে সঠিকভাবে মেনে মাটি যুগ সে আল্লাহ তাআলার দিকে মাইল হয়ে সমান সমান সে আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাবে। কি বলেন? আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাওয়া, এটা ছিল তার কাজ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়ার জিন্দেগিতে পাঠাইছেন উদ্দেশ্য দিয়া। কি উদ্দেশ্য? শাইখে বরুণা পেশাব উনি একটা সুন্দর বাংলা ছন্দ কবিতা আকারে একটার ভিতরে সুন্দর করে মানুষকে এক বয়ানে বুঝাইছিলেন যে ভাটির দেশে বাড়ি আমার, ভাটির দেশে ঘর, উজান দেশে কেউ নাই রে ভাই, সবাই আমার পর। কাজের জন্য আসলাম আমি উজান দেশের গাঁও, অকুল গাঙ্গের পতন তীরে বাঁধিয়া থইয়া নাও। আয়সা দেখি এই দেশেতে আদর খেলা চলে, কাজের খবর নাই রে আমার, খেলায় গেলাম বলে। নায়ের মাঝি ডাক দিয়া বলে, ওরে ভাটির সাপ, জোয়ার আমার ভাটা ধরছে, ছাইরা দিব না। উনি এটা বুঝাইতে চাইছেন ভাটির দেশে বাড়ি আমার, ভাটির দেশে ঘর, অর্থাৎ উজান দেশে কেউ নাই রে ভাই, সবাই আমার ঘর। ভাটির দেশ বলতে জান্নাতকে বুঝাইছে, জান্নাতে আমার বাড়ি, জান্নাতে আমার ঘর, জান্নাত আমার চিরস্থায়ী আবাসস্থল, ঠিকানা। দুনিয়ার জিন্দেগি উজান দেশে আসছি আমি, আল্লাহ আমাকে পাঠাইছেন। এই দেশে কোনো আপন নাই, সবাই আমার পর। আপন বলতে কেউ নাই, যাদেরকেই আমরা আপন মনে করতেছি, নিজের জন্য কিছু করার সময় পাই না। ছেলে মেয়ে নাতির নজ্জা যা আছে এদের জন্য জিন্দেগি ভর পেরেশান করতে করতে জিন্দেগি শেষ, নিজের ফিকির করার এক মুহূর্ত সময় নেই। নিজে আল্লাহর কাছ থেকে কিভাবে রেহাই পাইতে পারি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাইতে পারি, এই ফিকির নিজের একদিনও করার সময় নাই। ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা প্ল্যান প্রোগ্রাম করতে করতে ভবিষ্যতের প্ল্যান প্রোগ্রামের কোনো সীমান্ত নাই। কি বলেন? এই কাজ করব, এই আগামী মাসে আগামী বছর এইটা করব, এইটা করব, এরকম প্ল্যান করতে করতে 80 বছর 70 বছরের জিন্দেগি প্ল্যানের মধ্যে চালায়। কিন্তু আমার কবরে আমি প্রথম রাত্রিতে কিভাবে কাটাবো, কবরে আমার যাওয়ার পরে কি হালত হবে, কবরে আমি কি নিয়ে যাবো, কবরে আমি কিভাবে থাকবো, সেই প্ল্যান আমাদের প্ল্যানের ভিতরে থাকে না, সেই ফিকির আমাদের প্ল্যানের ভিতরে নাই। আখিরাতের জিন্দেগির ফিকির আমাদের প্ল্যানের মধ্যে নাই। আমরা যত প্ল্যান করি সব প্ল্যান দুনিয়াবি প্ল্যান, কিন্তু আখিরাতের প্ল্যান আমাদের প্ল্যানের মধ্যে একটাও। এজন্য কবি বলতেছেন যে ভাটির দেশে বাড়ি আমার, ভাটির দেশে ঘর, উজান দেশে কেউ নাই রে ভাই, সবাই আমার পর। কাজের জন্য আসলাম আমি উজান দেশের গায়ে। এই দুনিয়াতে আমরা কাজের জন্য আসছি, নামাজ পড়ার জন্য, আল্লাহ তাআলার বিধান মানার জন্য, সুন্নত তরিকায় চলার জন্য, তেলাওয়াতে কালামুল্লাহ করার জন্য, জিকির তাসবিহাত করার জন্য, গুনাহ থেকে বিরত থাকা, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করার জন্য, আল্লাহ জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সৎ কাজের আদেশ ও সৎ কাজের নিষেধ করার জন্য, এই কাজগুলো দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে পাঠাইছেন, কাজ করার জন্য আসছি। কিন্তু আয়েশা দেখি এইটার সাথে আজব খেলা চলে, কাজের খবর নাই রে আমার, খেলায় গেলাম বলে। এটা বুঝাইতেছেন এইটার সাথে আয়েশা, আমরা দুনিয়াতে আয়েশা আসলেই তো আমরা দেখতেছি দুনিয়ার মধ্যে এক রকমের আজব কাণ্ড চলছে। এখন তো আরো আজব, ডিজিটাল যুগ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আসার কারণে সময় কোন দিক দিয়ে যায় টেরই পায় না।
সময় দিয়ে শেষ হয়ে যাইতেছে, কোন দিক দিয়ে ফুরাইয়া যাইতেছে আমরা খবরই রাখি না। সময় শেষ হয়ে যাইতেছে, অথচ আমাদের এই দুনিয়ার রং তামাশা খেলাধুলা দেখতে দেখতেই শেষ, সময় শেষ হয়ে যাইতেছে, কাজের খবর নাই। যেটা মূল কাজ ছিল ওই কাজের খবর আমাদের নাই, কাজের কথা আমরা ভুলে গেছি। উনি বলতেছেন যে নায়ের মাঝি ডাক দিয়া বলে, ওরে বাটির ছাও অকুল গাঙ্গের পতন তীরে বান্ধিয়া থইয়া নাও, জোয়ার আবার ভাটা ধরছে ছাইরা দিব না। অর্থাৎ এটাই বুঝাইতেছেন যে জোয়ার ভাটা ধরছে, নাও সারা সময় হয়ে গেছে। জোয়ার ভাটা বলতে আমার আপনার মধ্যে আখিরাতকে কাছে আনার ফিকির পয়দা করার জন্য বলছে যে আখিরাত আমার অতি নিকটে এসে গেছে, আমার মধ্যে ভাটার চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। এক সময় আমার দাড়িগুলো কাঁচা কুচকুচে ছিল, আজকে সাদা হয়ে গেছে। মাথার চুলগুলো এরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এরকম আমার শরীরের চামড়াটা টমটমা ছিল, এক সময় তাগড়া যুবক ছিলাম, আজকে ঢিলা ঢিলা হয়ে গেছে। আমার চোখের পাওয়ার আজকে কমে গেছে, চশমা ছাড়া দেখি না। এক সময় হাতটি চালায় খুশি করে ফেলতাম, এখন হাতটি চালানোর শক্তি নাই, দাঁতগুলো ভরে যাচ্ছে, দাঁত ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে, শরীরের রগ কমে আসছে, বসলে উঠতে পারে না, উঠলে বসতে পারে না। এমন হালতকে বুঝাইছেন জোয়ার ভাটা ধরছে। আসলে কি তাই নয়? আমাদের জোয়ার কি জোয়ারের দিকে যাচ্ছে না ভাটার দিকে? ভাটার দিকে ভাটা ধরছে, জোয়ার ভাটা ধরছে, জোয়ার ভাটতেছে। কিছুক্ষণ পরেই আমার আপনার এই ভাটা শেষ হয়ে যাবে, কিছু মুহূর্ত পরেই ভাটার অবসান ঘটবে। যেই সময়টা হবে এমন এক কঠিন মুহূর্ত, কবি বলতেছেন যে চাইয়া দেখি নদীর পানে সত্যি বাটার চিন, আজব দেশের মজার স্বপ্ন দেখবি আর পাইবি। আসলেই তো আমি যদি আমার নিজের দিকেই তাকাই, তাহলেই তো আমরা আন্দাজ করতে পারি যে আসলেই তো বাটার চিহ্ন বহুত কিছুই প্রকাশ হয়ে গেছে। আমি যে ধাবিত হইতেছি এমন কালের দিকে যার শুরু আছে শেষ নাই, আমার মধ্যে এটা প্রকাশ পাইতেছে। এটা দিন দিন আমার ভাটার চিহ্নগুলো আমার কাছে ঘটতেছে, আর আমি অচিরেই ওই আখিরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগির দিকে ধাবিত হইতেছি। এই আজব দেশের এই মজার স্বপ্ন আমরা কয়দিন দেখতে পারবো? এই দুনিয়ার রং তামাশা, ফুর্তি, আমোদ, আনন্দ, উল্লাস, ভোগ বিলাস, এই সবকিছু আর কয়দিন? মুহূর্তেই শেষ হয়ে যাবে। যখন হুকুম আসবে, আজরাইল চলে আসবে, যখন আমার আপনার নির্দিষ্ট সময় হয়ে যাবে, মুহূর্ত বিলম্ব করা হবে না, বিলম্ব করা হবে না, মুহূর্ত দেরি করা হবে না। সঠিক টাইমে সঠিক সময়েই রোগকে কবজা করা হবে। আমরা দেখতেছি প্রতিনিয়তই খবরাখবরে যে এই তো কয়েকদিন আগে এক দুর্ঘটনায় ঢাকা এক স্কুল এন্ড কলেজে বহু শিশু বাচ্চা, নারী, পুরুষ, বয়স্ক, যুবক অনেকেই অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন, বিমান দুর্ঘটনা। তাহলে তাদের কতই না আশা, কতই না ভাষণা বুক ভরা ছিল যে এই করবে সেই করবে, ভবিষ্যতের প্ল্যান কি কম ছিল? কম ছিল না। কিন্তু দেখা গেছে আমরা আখিরাতকে আগে রাখি না, দুনিয়াকে আগে রাখি। আখিরাতকে আমরা ভুলে গেছি, বেমালুম আমরা ভুলে গেছি, দুনিয়াকে আমরা স্মরণে রাখতেছি, দুনিয়ায় আমরা আসল মনে করতেছি। এক ছাত্র পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দেয়, যখনই নামাজের রক্ত হয়েছে, সে নামাজের রক্ত হওয়ার সাথে সাথেই হল থেকে বের হইয়া নামাজের জামাতে চলে গেছে। সবাই টিটকারি মস্কারি করতেছে যে এমন বোকা পরীক্ষার্থী আর তো দেখি না। সে পরীক্ষার আর নির্দিষ্ট সময় তো আর বাড়ানো হবে না, 3 ঘন্টা পরীক্ষা অথবা 4 ঘন্টা পরীক্ষা, নির্দিষ্ট সময় কি বাড়ানো হবে? নামাজটা তো সে পরেও পড়তে পারতো। সবাই বর্তমানা করতেছে এই ছেলে কেমন বোকা, সে নামাজের জামাতে চলে গেছে, পরীক্ষার হলের পড়ালেখা বাদ দিয়া, এরকম লেখা বাদ দিয়া, পরীক্ষার হলে পরীক্ষা বাদ দিয়া। কিছুদিন পরে পরীক্ষার রেজাল্ট হওয়ার পূর্বেই খবর আসলো যে এই ছেলেটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। এটা একটা বাস্তব ঘটনা আর কি, এই বাংলাদেশে। তখন সবাই বুঝতে পারছে যে সে যে কাজটা করছিল এটাই ছিল আসল কাজ,
যে কাজটা করছিল এখন তার রেজাল্ট দিয়ে কি হবে, সনদ দিয়ে কি হবে? কি বলে, যেই কাজটা সে করছিল ওইটাই ছিল মূল কাজ, ওটাই আসল কাজ। কারণ ওইটাই চিরস্থায়ী জিন্দেগির পুঁজি। আল্লাহ তাআলা চাইলে ওইটাকেই পুঁজি করে মাফ করে দেয়া, জান্নাতে দিয়ে দেয়, পারে কিনা? এজন্য আমরা কিন্তু দুনিয়ার কাজের ফাঁকে ফাঁকে আখিরাতের কাজ করি। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলাইহিম আজমাইন তারা আখিরাতের কাজের ফাঁকে ফাঁকে দুনিয়ার কাজ করে। ব্যবধানটা এই জায়গা, আমরা দুনিয়ার কাজের ফাঁকে ফাঁকে আখিরাতের কাজ করি, আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করি। আর তারা কি করতেন, আগে আল্লাহর হুকুমকে পুরা করতেন, আগে তারা আখিরাতের কাজ করতেন, এরপরে সময় সাপেক্ষে দুনিয়ার কাজও করতেন। তারাও ঘর সংসার করতেন, তারাও সমাজ চালাইতেন, রাষ্ট্র চালাইতেন, দুনিয়াবি কোনো কাজও তারা বাকি রাখতেন না, সবই করতেন, কিন্তু আখিরাতের কাজের ফাঁকে ফাঁকে। এই জন্যে আমাদেরকে দুনিয়াতে আল্লাহ পাক পাঠাইছেন একটা উদ্দেশ্য দিয়া, ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। উদ্দেশ্যটা হইল জিন আর ইনসানকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন তার ইবাদতের জন্য, ইবাদতের জন্য, গোলামির জন্য, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করার জন্য। এই দুই শ্রেণীরই হিসাব হবে, দুই শ্রেণীরই দুই জাতিরই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হবে। জিন এবং ইনসান এই দুই শ্রেণীরই হিসাব। তবে প্রশ্ন আসে, ইবাদতের জন্যই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা যা কিছু করতেছি ইবাদত করব সময়, আমরা তো সারাদিন সকাল থেকে ফজরের নামাজের পর থেকে নিয়ে একবারে একটা পর্যন্ত শুধু কাজই করি। ইবাদত কখন করলাম? ইবাদত সেটাও যেটা আপনি আপনার পরিবার পরিজনের জন্য হালাল উপায়ে উপার্জন করতেছেন, হালাল উপায়ে অর্জন করতেছেন, হালালকে বেছে নিছেন। যদি সুন্নত তরিকায় আল্লাহ পাকের হুকুম রয়েছে যে তোমরা নামাজের পরে জীবিকা উপার্জনের জন্য জমিনে ছড়ায় করো, তোমরা নিজ হস্তে কামাই করো হালাল উপায়ে, আর এটাও একটা ইবাদত, শুধু সাধারণ ইবাদত নয়, বহুত বড় ইবাদত। যদি সে হালালের উপরে থাকতে পারে তাহলে সে হবে সবচেয়ে বড় আবেদ। যখনই সে প্রার্থনা করবে, আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইবে, সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা কবুল করে। এটাও ইবাদত। সকাল থেকে নিয়ে দুপুর পর্যন্ত কাজ করলাম, হালাল পন্থায় রুজি করলাম, ওই সময় যদি আমি কোনো গুনাহ কাজে শরীক না হই, কোনো গুনাহ লিপ্ত না হই, কোনো গুনার দিকে মাইল না হই, গুনার দিকে দাবিত না হই, ওই সময়টা যদি আমি এরকম ভাবে হালালের পথে থাকতে পারি, তাহলে যত সময় গেল প্রতি মুহূর্তেই ইবাদতের সওয়াব হতে থাকবে। ইবাদতই হবে, ইবাদতই হবে। বান্দার কোনো কাজই ইবাদত ছাড়া নয়। ওযু, ইস্তিনজা, পেশাব পায়খানা, ঘুমানো, ঘুম থেকে ওঠা, খাওয়া, খাওয়া শেষ করা, এরকম যা কিছু আছে সবকিছুই যদি সুন্নত তরিকায় হয়, সবকিছুই যদি আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক হয়, রাসূলের তরিকা মোতাবেক হয়, তাহলে সবই বান্দার আমলনামায় ইবাদতের সওয়াব হিসাবেই লেখা হবে। পরিবার পরিজনের জন্য এক লুকমা খাবারের ব্যবস্থা করা, তাদের সাথে এরকম ভাবে একটু সময় কুশল বিনিময় করা, এই সবই সদকার সওয়াব হয় হাদিসের ভিতরে আছে। তাহলে কোনোটাই ইবাদত থেকে খালি নয়। কিন্তু যদি মন গড়া উপায় হয়, মন গড়া দিক নির্দেশনায় হয়, মন চাহিদার দিকে হয়, মন যেভাবে চায় সেভাবে করে, তাহলে সেটা ইবাদতে গণ্য হবে। এজন্য আমাদের জিন্দেগির হায়াত পুরাটাই ইবাদতের মধ্যে আমরা লিখাইতে পারি, যদি মাত্র আমরা শুধুমাত্র একটু খেয়াল করি, একটু যদি সচেতন হই, একটু যদি আমরা ফিকির করি যে আমার এই কাজটা সঠিক হইতেছে না বেঠিক হইতেছে, আমি ভালো করতেছি না মন্দ করতেছি, এর দ্বারা আমার ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে না ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে না, শুধু খালি একটু খেয়াল করলেই হয়ে যায়। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, বালেগ হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত কাজ সে করবে যদি সুন্নত তরিকায় হয়, সবই ইবাদতের মধ্যে লিখা হয়। এজন্যে মূল কথা হইল যে আমরা দুনিয়াতে আসছি, দুনিয়াতে আসার মধ্যে
একটা উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের গোলামি, আল্লাহ পাকের উপাসনা, আল্লাহ পাকের ইবাদত করা। আর ইবাদত বন্দেগী বান্দা করবে আল্লাহ তাআলাকেই একমাত্র সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে। ইবাদতটা হইতে হবে নিরঙ্কুশ, একদম ইখলাসের সাথে, রিয়া মুক্ত, লৌকিকতা মুক্ত। লৌকিকতা, রিয়া এটা কেমন? এটা হলো এক হাদিসের ভিতরে আছে, লৌকিকতা হলো শিরকে আসগর, ছোট শিরক, যেটা মানুষের অজান্তেই অনেক সময় এমন ভাবেই এসে যায়, মানুষের দ্বারা হয়ে যায়, যেটা সে কল্পনাও করতে পারে না। যেমন কালো রাত্রিতে, আধার রাত্রিতে কালো পাথরে কালো পিঁপড়া চলার মতো, ওই কালো পিঁপড়াকে যেমন দেখা যায় না, মানুষের রিয়াটা, লৌকিকতাটাও এমন একটা বিষয় যেটা তার ভিতরে উদয় হয়, সে এটাকে অনেক সময় বেখেয়ালিতেও কাটায় দেয়, সে বুঝতেই পারে। কথার কথা, যেমন কোনো একদিকে গেলাম, সবাই নামাজে গেছে, আমি না গেলে কেমন দেখা যায়, আমিও বললাম, আমার কোনো কাজ লোকে দেখুক আমি ভালোই করতেছি, এমন কোন ধারণা করাই হলো লৌকিকতা, রিয়া, যেটা মুক্ত রাখা, ইবাদত, নিরন্তর ইবাদত করা। এজন্য হাদিসের ভিতরে আছে, আন-নাসু কুল্লুহুম হালকা ইল্লাল আলিমুন, সমস্ত মানুষ ধ্বংসের ভিতরে আছে, একমাত্র জান্নাওয়ালা আলেম তারা ছাড়া। আল আলিমুনা কুল্লুহুম হালকা ইল্লাল আমিলুন, সমস্ত জান্নাওয়ালা আলেম, সমস্ত জ্ঞানী ধ্বংসের ভিতরে আছে, একমাত্র আমলকারী ছাড়া। আল আমিলুনা কুল্লুহুম হালকা ইল্লাল মুখলিসুন, সমস্ত আমলকারী ধ্বংসের ভিতরে আছে, একমাত্র ইখলাস ওয়ালা ছাড়া। আল মুখলিসুনা আলা খাতরিন আযীম, আর ইখলাসটাই হলো আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে বড় একটা দামি জিনিস। এটা একটা দৃঢ় সম্পর্কের ব্যাপার, কারণ দিলের ভিতরে, দিলের অবস্থানটা কি, আমি কি জন্য করতেছি কাজটা, আল্লাহ তাআলাকে রাজি খুশি করার জন্য, নাকি এর মধ্যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে, এটাই হলো দেখার বিষয়। আমার ইবাদত যদি আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্যই হয়ে থাকে, দুনিয়ার মানুষকে খুশি করা কিন্তু খুবই কঠিন, কিন্তু আল্লাহ তাআলাই হলেন একমাত্র সত্তা যাকে খুশি করা খুবই সহজ। আমরা দুনিয়ার মানুষ, পরিবার পরিজন যা কিছু আছে, এদেরকে আপনি খুশি করা কঠিন। একদিন খুশি করবেন, আরেকদিন বেজার হবে, একদিকে খুশি করবেন, আরেকদিকে বেজার হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলাকে যদি কেউ ইখলাসের সাথে, মহব্বতের সুরে, একদম আন্তরিকতার সাথে, একনিষ্ঠতার সাথে ডাক দেয়, আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি খুশি হয়ে যায়। এজন্য আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী এত বেশি শরীরকে কাহিল করে করতে হয় না। আপনার আরাম আয়েশের বিছানা বৈশাও, কেউ পালঙ্গের উপরে বৈশাও, জাজিমের উপরে বৈশাও, যদি আল্লাহ তাআলাকে ডাকে জবে, তবু আল্লাহ তাআলা তার ডাককে শুনেন, তার ডাকের জবাব দেন, তার আমল নামায় সওয়াব দেন, কোনো কমতি করেন না। যাই হোক, আজকে জুমার দিনে আমরা এইটাই বুঝতে পারলাম যে আমরা এই দুনিয়াতে একদিন ছিলাম না, আছি, আবার থাকবো না। আর এই দুনিয়ার যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল, আর এই দুনিয়াতে যা কিছু আছে একদিন সবকিছুই আল্লাহ তাআলার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং যারা মারা গেছেন তারা কার দিকে ফিরছেন? আল্লাহ তাআলার কাছে। আল্লাহ তাআলারই দেওয়া জান, কার জান? আল্লাহ তাআলারই দেওয়া জান। আবার আল্লাহ তাআলাই তার কাছেই দিয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন এর মধ্যে তার জন্য কি মঙ্গল আছে। কথা ঠিক না? হাদিসের ভিতরে আছে, ওয়ালাম আন্না আসাবাকা লাম ইয়াকুন লিইখতিআক, তোমার কাছে যা কিছু পৌঁছেছে তা পৌঁছারই ছিল, ঘটিবার ছিল না। যা পৌঁছে নাই তা পৌঁছবার ছিল না কখনোই। মানে আমার তাকদীরে, আমার নসিবে, আমার ভাগ্যে যেটা লেখা আছে সেটুকু আমার কাছে বুঝবেই বুঝবেই, কোনো কিছুতেই রহিত করতে পারবে না, হটাইতে পারবে না, রুখতে পারবে না। আর যেটা তাকদীরে নাই সেটা কোনো কিছুতেই আমার কাছে বুঝবে না। হ্যাঁ, যেটা পৌঁছে এটা পৌঁছারি, আর যেটা পৌঁছে নাই এটা পৌঁছারই ছিল না, এটা আমার কাছে পৌঁছার ছিলই না। এজন্য
আমরা দেখতেছি বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে একটা ফুটফুটে শিশু জীবনের শুরুতেই অঙ্কুরেই ঝরে গেল, এর মধ্যে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তার জন্য কিছু কল্যাণ মঙ্গল অবশ্যই রাখছে। আল্লাহ ভালো জানেন, কারণ ওনারই সৃষ্টি, তারই দেওয়া যান, তার কাছেই উনি নিয়ে নিছেন। এর আসল হিকমত আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। ওদের একটা বেটি এজন্য এই অনেক সময় আমরা বলি যে অকাল মৃত্যু, এই একটা কথা আমরা বলি যে অমুক অমুক লোকটা অকালে মৃত্যুবরণ করবে, কিন্তু মুহাক্কিকগণ তারা এই শব্দকে নাকচ করছেন, এই শব্দ চয়নকে অপছন্দ করছেন। অকাল বলতে কোনো শব্দ নাই, কারণ যখনই তার সময় নির্ধারণ ছিল তখনই তার মৌত হয়েছে। অকাল বলতে কিছু নেই। অকাল বলতে কি নাই, কোনো কথা নেই। আমার এখন হায়াত শেষ, আল্লাহ পাকের কাছে আমার যাওয়ার সময়, তিনিই আমাকে জান দিয়েছেন, এই জান আবার তিনিই নিয়ে নেবেন, তার কাছেই আমরা প্রত্যাবর্তিত হব। তার কাছে কি কল্যাণ আর মঙ্গল আমার জন্য রাখা আছে, এই জন্য আমাকে তাড়াতাড়ি ওনার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক আমাকে মালাকুল মউত পাঠাইছে। এই জন্য অকাল বলতে কি নাই, কোনো মউত নেই, অকাল মউত নেই, সব কাল সবই নির্ধারিত। এই জন্য আল্লাহ পাকের কাছে আমরা সবসময় কিছু বিষয়, কিছু আমল আছে, এগুলো করলে আল্লাহ পাক বান্দার এই আমলের বরকতে, দোয়ার বরকতে বড় বড় মুসিবতকে দূর করে ছোট ছোট মুসিবত দিয়া বড় বড় মুসিবতকে হটায় দেয়। এই আমলগুলোর মধ্যে সকাল সন্ধ্যায় কিছু আমল আছে, আমরা যাই না এই আমলগুলো শিখে শিখে যদি আমল করতে পারি, তাহলে আল্লাহ পাক বড় বড় মুসিবত থেকে হেফাজত করে। যেমন হাদিসের ভিতরে একটা দোয়া আছে, বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা ইসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামাই ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম। এই দোয়াতে সকালে পড়বে 3 বার, সন্ধ্যায় পড়বে 3 বার। ওই দিন আর ওই রাত্রিতে মওত ছাড়া অকস্মাৎ হঠাৎ কোনো মুসিবত, কোনো বিপদ, কোনো বালা তাকে গ্রেফতার করবে না, তাকে পাকড়াও করবে। নির্ধারিত মৌতের সময় ছাড়া, মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো বিপদে সে হঠাৎ করে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে না, আযাবের গ্রেফতার হবে না। এরকম কিছু ফজিলতপূর্ণ দোয়া আছে, যদি কেউ পড়ে, যেমন আছে হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম। যদি কেউ পড়ে, আল্লাহ পাকই তাকে হেফাজত করবেন, তার হেফাজতের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এরকম ছোট ছোট দোয়াগুলো, হাসবুনাল্লাহু নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির, যদি কেউ পড়ে, আল্লাহ পাকই তার হেফাজতের জন্য যথেষ্ট। এজন্য এই দোয়াগুলো আমরা শিখা আমল করব। আউযু বিকালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক, এটাও হাদিসের ভিতরে আছে। যদি কেউ পড়ে, বিষাক্ত দংশন থেকে আল্লাহ পাক তাকে হেফাজত করবে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, এটা যদি কেউ পড়ে, আল্লাহ পাক অসংখ্য বিপদ আপদ থেকে তাকে হেফাজত করবেন। এগুলো আমরা যদি পড়ি, আমরা নিজেরা হেফাজত হব, আমাদের পরিবার পরিজন, সন্তানাদি, আমাদের আহাল, আমাদের বন্ধুবর্গ সবাই হেফাজতে থাকবে। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায়, আল্লাহ পাকের কুদরতে তাদেরকে হেফাজত করানো, এরা পরীক্ষিত। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটা খবর দিয়েছে, আপনার তো ঘর পুরো ছাই হয়ে গেছে। উনি বলতেছেন না, একাধিক খবর আসছে। উনি অটুট দৃঢ় বিশ্বাসী, রাসূল বলছেন এই দোয়া যে পাঠ করবে হঠাৎ বিপদে পড়বে না। হঠাৎ বিপদের কথা আমার কানে আসছে, সুতরাং আমি মানি না। দেখা গেছে সব আশেপাশের ঘর জ্বলছে পড়ছে, কিন্তু ওনার ঘরে আসার আগেই আগুন নিভে গেছে। এই রাওয়ায়াত বর্ণনা করছেন যে আমি তো আজকে রাসূলের কথার উপরে বিশ্বাসী হয়ে এই দোয়া করছি, বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা ইসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামাই ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম। আমি এটা পড়ছি আর আমার ইয়াকিন আর বিশ্বাস হলো এত যে রাসূল বলছেন কখনোই মিস হতে পারে না, আর আশা করি মিস হবেও না, হয়ই না। সুবহানাল্লাহ।
এই জন্য আমরাও তো এই দোয়াগুলো আমল করতে পারি, পারি কি না? আমরাও শিখতে পারি, ইমাম সাহেবের কাছে লেখা নিয়ে শিখতে পারি, আরবি না করতে পারলে বাংলায় লেখা নিয়ে শিখতে পারি, সকাল বিকাল আমল করতে পারি, হজরের নামাজের পরে 3 বার করতে পারি, মাগরিবের নামাজের পরে 3 বার করতে পারি। করলে কি হবে? আমরা অনেক বড় বিপদ থেকে আল্লাহ পাকের কাছ থেকে রেহাই পাই। হ্যাঁ, ছোট ছোট অনেক সময় বিপদ দিয়া বড় বিপদকে আল্লাহ তাআলা হটায় দেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। সবাই বলে আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।